नमस्कार बंधु माने जदि आपणक जीवन में धनर समस्या बढ़िबारे लागिछि एवं आपण ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती एवं बेकार खर्च आपणक घरे बढ़िबारे लागिछि व घरर उन्नति होई पारु नाही, घरे प्रतिदिन कली झगड़ा लागी रहुछि, तेबे बंधु माने एही सबु समस्या केवल सही घरे देखा जाइथाए ଯେଉଁ घरे माता लक्ष्मींकर खराब नजर पड़िथाए, ଯେଉଁ व्यक्ति उपरे माता लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। तेबे बंधु माने आपण ଯେଉଁ फूलटिकु एही वीडियो रे देखुछंती ताहा कोनोसी साधारण फूल नुहे, ताहाकु ज्योतिष शास्त्र रे अति चमत्कारिता फूल भाव रे गणना करा जाए। आमे नित्य जीवन रे एही फूलटिकु जानिछु। एही फूलर ना होछि कनियर फूल, जहाकु आमे प्रतिदिन सकाळे ठाकुर पूजारे व्यवहार करिथाउ। एही फूलर साधना करिबा द्वारा व्यक्ति को अपार धन संपत्ति मिलिबा सहित तार प्रतिटी मार्ग खोली जाइथाए धन आगमनर एवं सेही व्यक्ति अनेक उन्नति करिथाए। किंतु बंधु माने जदि आपण घरर उन्नति करिपारु नाहंती किंबा आपणकु अर्थ समस्या लागी रहुछि, विवाह मध्य हेई पारु नाही, तेबे आपण एही उपायटी निश्चय करंतु। एही उपाय करिबा द्वारा माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद खूब शीघ्र आपणक उपरे पड़िबो एवं आपणकर अटकीथिबा कार्य मध्य खूब शीघ्र होई जिबा सहित आपणक विवाह एवं चाकरी क्षेत्र रे मध्य अधिक उन्नति पाई पारिबे। एवं जदि बंधु माने आपण चाहुछंती कि आपणक पाखकु लगातार धन आसु एवं घरे सुख समृद्धि आसुया सहित आपणक नवग्रह खराब हो जाइछंती कि, तेबे एही फूल द्वारा आपण प्रतिटी समस्यार समाधान करिपारिबे। तेबे बंधु माने एही फूलर चमत्कारिता आमे आगकु जानिबा पूर्वरु जदि प्रथम करी आपण आम चैनल को आसिछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइबा पई जमारू भूलंतु नाही एवं वीडियो टी को शेयर एंड लाइक करी कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय माता लक्ष्मी। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही कनियर फूलर चमत्कारिता विषय रे। तेबे बंधु माने एही कनियर गछर फूल आमे नित्य दिन व्यवहार रे निश्चय करिथाउ। ठाकुर पूजा करिबा सहित आमे दैनंदिन जीवन रे एही फूल को देखिथाउ। एही फूलर नाम हेउछि कनियर फूल। ज्योतिष शास्त्र अनुसार माना जाइथाए जे एही कनियर फूल को जदि आपण सोमवार एवं शनिवार दिन भगवान भोलानाथ एवं प्रभु श्री हनुमान को जदि चढ़ाई निज मनस्कामना कहती तेबे ताहा शीघ्र ही पूर्ण होइथाए। किंतु बंधु माने आज एमिति एक उपाय कहबा पाई जाउछि जे उपाय द्वारा आपणक आखरे लगातार धन आसीबा सहित आपणकर प्रतिटी समस्या जेपरिक घरर उन्नति होई पारु नाही किंबा आपण संचित अर्थरे बाधा सृष्टि हेउछि किंबा जेते भी रोजगार कले मध्य आपणक घरे अभाव लागी रहिबा सहित घरे रोग एवं कली झगड़ा लागी रहुछि किंबा छोट छोट छुआ मानकर दुर्गति किंबा सेमाने ठीक रास्ता रे जाई पारु नाहंती, तेबे बंधु माने एही वीडियोटी आपण मानक पाई। जेउ माने भी व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति करि पारु नाहंती, सबु बेले क्षति सह्य करि चालिछंती किंबा सेही व्यक्ति माने जहा उपरे खराब नजर लागी रहिछि एवं निज घरे नकारात्मक शक्ति लागी रहिबा सहित सेही घरर मुख्य लोक उपरे मध्य खराब नजर लागी रहिछि एवं ता देह सबुबेले असुस्थ रहुछि, तेबे बंधु माने एही उपायटी निश्चय करंतु। देखिबे एही सबु समस्यारु खूब शीघ्र समाधान मिलिबा सहित आपण किपरि आगकु चालुछंती एवं आपणक दुर्भाग्य सौभाग्य रे किपरि बदली जिवो एवं आपण सामान्य व्यक्तिरु किपरि होई जिवे धनवान। तेबे बंधु माने एही उपायटी छोट पिलाठारु आरंभ करी वयस्क वृद्ध पर्यंत समस्ते करिपारिबे।
କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ଉପାୟର 100% ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆମକୁ ସେହି ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଏପରି ଉପାୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟିକୁ ମାସର 5ଟି ସୋମବାର ସଂକଳ୍ପ କରି ଭଗବାନ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କନିଅର ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ବୃଷଭ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଇଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭ କାନରେ ସେହି ଖବରଟିକୁ କହିବେ ତାହା ଜୋର ପାଟିରେ କହିବେ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କହିବେ ଯାହା ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ କେହି ଯେମିତି ନ ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସେହି କନିଅର ଫୁଲଟିକୁ ବୃଷଭକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରି ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଯାଚି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି 5ଟି ସୋମବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଆଗରୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ନିଜ ବ୍ରତଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମନସ୍କାମନା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଏ ଏ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଯଦି ଆପଣ ମନସ୍କାମନାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଅଧିକ ଚମତ୍କାରିତା ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କନିଅର ଫୁଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାହାନ୍ତିଆ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଏହି କନିଅର ଗଛର ଫୁଲ କନିଅର ଫୁଲ 21ଟି ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି
ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ 21ଟି କନ୍ୟର ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଅଛି ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ପୂଜା କରିଯିବା ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଘରକୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ବାହାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହିପରି 4ଟି ଗୁରୁବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।